प्यारे दर्शकों, गुरसिੱਖੀ विरसा टीवी के बेड़े में तुहाडा स्वागत है। बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पिछले कुछ दिनों तो आप जी के लिए प्रोग्राम लै करके हाज़र होंदे रहने हाँ। गुरु के साज, गुरु के राग, गुरसिੱਖੀ विरासत। सो ही प्रोग्राम लै करके असीं फिर हाज़र हो रहे हाँ। जिवें कि आप जी जानते हो, गुरसिੱਖੀ विरसा टीवी तुहाडी हाज़री दे विच गुरमत के प्रचार ते प्रसार की वध तो वध सेवा दे विच हाज़र रहिंदा है हर समय, और इसे कारण इस चैनल की आरंभता की गई है। सो इस तो पहलों आपां प्रोग्राम शुरू करिए। इस प्रोग्राम दे विच असीं वख-वख कीर्तनी रागी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ करके हाज़र ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ पुरातन गुरु साजां दे नाल सतगुरु सच्चे पातशाह जी की पावन बाणी रागां दे विच गायन करके श्रवण करवाते हैं। बेशक रागां नूं समझना बड़ा मुश्किल है। जिन्ना रागां नूं समझना मुश्किल है, उस तो ज़्यादा मुश्किल है गुरबाणी नूं समझना। ते जे असीं उन्हां रागां दे बारे जानकारी प्राप्त कर लईए, किहड़े समय दा गाउण दा समा है, किहड़े समय इस नूं गाया जाता है, और किन्नवां राग है, किस समय रागी सिंह इस नूं उचारण करते हैं, सतगुरु सच्चे पातशाह जी के पावन शब्दों बारे भी जानकारी प्राप्त कर लईए। और इस जानकारी प्राप्त करने दे लई असीं सब तो पहलों प्रोग्राम की आरंभता समय भाई साहब भाई परमिंदर सिंह जी उन्हां नूं तुहाडे सन्मुख अगे भी करते रहने हाँ, अज भी लै करके हाज़र हो रहे हैं। और वो तुहानूं रागां की जानकारी देणगे, शब्द की जानकारी देणगे, ते नाल ही ਜਿਹੜਾ रागी जत्था आप जी के सन्मुख असीं करना है, उस रागी जत्थे बारे जानकारी देणगे। सो मैं समझदा हाँ कि तुसीं कीर्तन सुण तो पहलों सतगुरु सच्चे पातशाह जी के रागां बारे जानकारी जरूर प्राप्त कर लैनी, क्योंकि जिमें जिमें असीं कुछ सुणदे हाँ, उवें उवें साडी ज्ञान दे विच वाधा हुंदा है। उस वाधे दे लई ही ये सारा प्रोग्राम उलीकिया गया है। आओ असीं सतगुरु सच्चे पातशाह जी की चलाई हुई कीर्तन की परंपरा, कीर्तन की मर्यादा नूं दोबारा इस संसार दे विच बहाल रखण दा यतन करिए। ये ना होवे वे आउण वाले समय दौरान ये मर्यादा और ये परंपरा जिहड़ी साडे तो खस जावे। सो उस दे लई असीं तुहाडे सामने प्रोग्राम लै करके हाज़र होए हाँ। प्रोग्राम देखण तो पहलों अगर तुसीं साडे चैनल फेसबुक ते देख रहे हो तो इस फेसबुक के राही गुरसिੱਖੀ विरसा टीवी उसनूं लाइक तो फॉलो कर लवो। अगर तुसीं साडे चैनल नूं यूट्यूब भी राही देख रहे हो तो यूट्यूब के उपर गुरसिੱਖੀ विरसा टीवी उसनूं सबसक्राइब कर लवो, ताकि आने वाले जिन्ने भी प्रोग्राम ने गुरसिੱਖੀ दे नाल संबंधित उसकी जानकारी आपनूं समय समय सिर दे सकीए। सो इस बेनती नूं प्रवान करना जी। आओ तुहानूं लै चलदे हाँ हुण गुरसिੱਖੀ विरसा टीवी के स्टूडियो दे विच, जिस दे विच असीं देखांगे सतगुरु सच्चे पातशाह जी के सत्कारे रागी जत्थियां पासों गुरबाणी कीर्तन और सतगुरु सच्चे पातशाह जी के रागां बारे जानकारी प्राप्त करांगे। सो आओ इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। कीर्तन निर्मोलक हीरा, आनंद गुणी गहीरा। धन गुरु नानक साहब पिता महाराज जी तो ये कीर्तन की दात सतगुरु जी ने सिख जगत की झोली विच पाई। सतगुरु जी वालों ये बख्शिश की हुई अगम्मी दात। जदों असीं अर्थ पढ़ते हैं, कई विद्वानां ने बड़े प्यारे प्यारे इस पंक्ति के अर्थ किए हैं। कई जिहड़े जीवन वाले गुरमुख प्यारे वो अर्थ करते हैं की रतन, भी ये अगे रत्ना की भी कोई कीमत नहीं। जिहड़ी परमात्मा की सिफ सलाह है, जिहड़ी उहदी कीर्ति है। धन गुरु नानक साहब पिता महाराज जी ने जगत जलंधर नूं तारन लई सिख जगत की झोली विच आप भी सतगुरु कीर्तन करते रहे। उन्होंने सिख जगत नूं ये महान परंपरा, महान बख्शिश झोली विच पाई कीर्तन के रूप विच। सब तो पहली सतगुरु गुरु नानक साहब पिता महाराज जी ने जदों उदासियां दा प्रचार का दौरा शुरू किया, धन गुरु नानक साहब पिता महाराज जी ने अपने साथी सत्कारयोग भाई साहब भाई मरदाना साहब जी नूं नाल लिया।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਜਾਓ ਭਾਈ ਫਰੰਦੇ ਪਾਸ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਰਬਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਬਾਬ ਲਈ ਪੈਸੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਘਰੋਂ ਲੈ ਜਾਣੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਬੇਬੇ ਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਪੈਸੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤਵਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੇ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਔਰ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਪਵਾਈਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਰਬਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਏ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਫਰੰਦੇ ਪਾਸ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਬਾਬ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਬਾਬ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਇਆ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਪੁੱਛ ਮੈਨੂੰ, ਬਸ ਰਬਾਬ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਚਮਤਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਸਾਂ ਪਾਸ ਰੁਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿੱਲੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟੰਗੀ ਹੋਈ ਰਬਾਬ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਫਰੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਰਬਾਬ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਈ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚਮਤਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੋਲ ਲਿਖੀ, ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਪਾਸ ਰਬਾਬ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰਬਾਬ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਬਾਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਫਰੰਦੇ ਜੀ ਨੇ ਰਬਾਬ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਲਈ ਵਰਤਣੀ ਹੈ ਰਬਾਬ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਜਾਂ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਰਬਾਬ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨਾ ਛੇੜਿਓ, ਰਬਾਬ ਦੇ ਤਾਰ ਨਾ ਵੱਜਣ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਲਈ, ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਲਈ ਇਹ ਰਬਾਬ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਰੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਲਈ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਛੱਡੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਫਰੰਦਾ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਰਬਾਬ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਸ ਆਏ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਨੇਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਦ ਹੋਣੇ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਛੇੜ ਰਬਾਬ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰਬਾਬ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਛੇੜਨੀਆਂ। ਕੈਸਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਣੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਰੋਤਾ ਹੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਣੀ ਗਾਉਂਦੇ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਂਦਾ, ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਰਬਾਬ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਸਾਜ਼, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਰਜਾਦਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਜਾਦਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਂ
ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਹੋ ਹੀ ਦਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਜ਼ ਰਬਾਬ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਹਾਂਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਲਾਗ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਚੀਤ, ਆਦ ਅੰਤ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਹਾਈ, ਧੰਨ ਹਮਾਰਾ ਮੀਤ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਭਾਈ ਮਹਾਂਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੇ ਵੀ ਜਵੱਦੀ ਟਕਸਾਲ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਲੈ ਕੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਰਬਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਬਾਬ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਥਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਤਬਲੇ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸਹਾਇਕ, ਬਹੁਤ ਰਿਆਜੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ ਇਹ ਵਜਾਉਣੇ ਹੀ ਬੜੇ ਔਖੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜਾਉਣ ਲਈ ਸਾਧਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰਿਆਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਾਦਨ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਗਾਇਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਤਾਨਪੁਰੇ ਨਾਲ ਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ, ਬੇਸੁਰੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪ ਵੀ ਇਕਾਗਰ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਸਰੋਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਕਾਗਰ ਹੋਇਆ ਰਹੇ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ ਆ, ਚਾਹੇ ਰਬਾਬ ਆ, ਤਾਊਸ ਆ, ਸਿਰੰਦਾ ਹੈ, ਦਿਲਰਬਾ ਹੈ, ਤਾਨਪੁਰਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗਾਇਕ ਵੀਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਹਾਂਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਬਾਬ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਾਫੀ ਥਾਟ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਰਾਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਧਾਰ ਔਰ ਨਿਸ਼ਾਦ ਦੋਵੇਂ ਕੋਮਲ ਸਵਰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸਵਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਾਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਇਸ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਰਾਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਹੋਰ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਬਦ, ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਲਾਗ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਚੀਤ, ਆਦ ਅੰਤ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਹਾਈ, ਧੰਨ ਹਮਾਰਾ ਮੀਤ। ਇਹਨੂੰ ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਰਾਗ ਗਾ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਹਾਂਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀ, ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਵਿੱਚ ਔਰ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਰਤ ਰਾਗ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
हे प्राणनाथ गोविंद, हे प्राणनाथ गोविंद, गोविंद कृपा निधान जगद गुरु, जगद गुरु, गुरु जगद। हे संसार ताप हरने हरने, करुणा में सब दुख हरो। हे शरण जोग दयाल है, दयाल है, दयाल है। हे शरण जोग दयाल है, दीनानाथ माया करो। शरीर स्वस्थ खीन समय, समय समय शरीर स्वस्थ खीन समय, शरीर स्वस्थ खीन समय, समय शरीर स्वस्थ खीन समय। सिमरत नानक राम दामोदर माधव, सिमरत नानक राम दामोदर माधव। प्रभ सो प्रभ सो लाग रहे हो मेरा चित, प्रभ सो लाग रहे हो मेरा चित, प्रभ सो लाग रहे हो मेरा चित, प्रभ सो लाग, प्रभ सो लाग मेरा चित, प्रभ सो लाग रहे हो मेरा चित, प्रभ सो लाग रहे हो मेरा चित। प्रभ सो लाग रहे हो मेरा चित, प्रभ सो
अपना बिरद संभाले, अपना बिरद संभाले, हाथ दे राखे अपने को, हाथ दे राखे अपने को, सास सास प्रीत पाले, सास सास प्रीत पाले, सास सास प्रीत पाले, सास सास प्रीत पाले, प्रभ सो लाग रहे हो मेरा चेत, प्रभ सो रहे हो मेरा चेत, प्रभ सो लाग रहे हो मेरा चेत, प्रभ सो लाग रहे हो मेरा चेत, प्रभ सो लाग। मन बिलास पै साहिब के, मन बिलास पै साहिब के, मन बिलास पै साहिब के, सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्म, हस काया रखिया परमेश्वर है, आत्म रखिया गोपाल स्वामी, तन चरण रखिया जगदीश्वर, सर्ब रखिया गुरु दयाले, पै दुख अवनाशन है, भगत वचन नाथ नाते, सर नानक पुरख अचुत पुरख अचुत है, मन बिलास पै साहिब के, अचरज देख बड़ाई, अचरज देख बड़ाई, हर सिमर सिमर आनंद करना, प्रभ पूरन पैज रखाई, प्रभ पूरन पैज रखाई, प्रभ पूरन पैज रखाई, पूरन पैज रखाई, अब सो लाग रहे हो मेरा चेत, अब सो लाग
के साहिब के साहिब के साहिब के मन विलास भय साहिब के विलास भय साहिब मन विलास भय साहिब के अचरज देख बढ़ाई हर सिमर सिमर अनंत कर नानक प्रभु पूरन पैज रखाई प्रभु पूरन पैज रखाई प्रभु पूरन पैज रखाई मन विलास भय साहिब के मन विलास भय साहिब के ताती वानन की पार ब्रह्म सरनाई जो गिरद हमारे राम का दुख लगे ना पाई सतगुरु पूरा भेटिया जिन बनत बनाई राम नामो खदिया एका कहो नानक कृपा भई कहो नानक कृपा भई प्रभु भई मन विलास भय साहिब के अचरज देख बढ़ाई हर सिमर सिमर आनंद करना हर सिमर सिमर आनंद करना प्रभु पूरन पैज रखाई प्रभु पूरन पैज रखाई प्रभु पूरन पैज रखाई प्रभु पूरन पैज रखाई कथा वार्ता कहते ते कहाँ गए बाबा बोलते देखा
गगन नगर एक बूंद न बरखे, गगन नगर एक बूंद न बरखे, नाद कहाँ जो समाना, नाद कहाँ जो समाना, पार ब्रह्म परमेश्वर माधो, पार ब्रह्म परमेश्वर माधो, परमहंस ले सिधारा, परमहंस ले सिधारा, देहि के संग रहते, देहि के संग रहते, ते कहाँ गए, कहाँ गए बाबा, बोलते थे कहाँ गए, कहाँ गए बाबा, बोलते थे कहाँ गए, कहाँ गए। जावन हारो कहाँ गयो, जावन हारो कहाँ गयो, जिन्हें हो मदर कीना, जिन्हें हो मदर कीना, साखी शब्द सूरत नहीं उपजे, साखी शब्द सूरत नहीं उपजे, खिंचते सब लीना, खिंचते सब लीना, देहि के संग रहते, देहि के संग रहते, ते कहाँ गए, कहाँ गए बाबा, बोलते थे कहाँ गए, कहाँ गए बाबा, बोलते थे कहाँ गए।
चरण रहे कर डरक परे है, चरण रहे कर डरक परे है, डरक परे मुखो मन सै बाता, श्रवणन विकल भये संग तेरे, इंद्री का बल आता, इंद्री का बल आता, चरण रहे कर तर्क परे है, शरण रहे कर तर्क परे है, मुख हो नानक से बाता, मुख हो नानक से बाता, तेरे के संग रहते, तेरे के संग रहते, ते कहाँ गए, कहाँ गए बाबा, बोलते थे कहाँ गए, कहाँ गए बाबा, बोलते थे कहाँ गए, कहाँ गए। आगे पंच दूत सब कस कर, आगे पंच दूत सब तस कर, आप अपने क्रम ते, आप अपने क्रम ते, आका मन उंचरी उर्था का,
ਨਿਰਤਕ ਭਏ ਦਸੈ ਬੰਦ ਛੂਟੇ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਭਏ ਦਸੈ ਬੰਦ ਛੂਟੇ। ਮਿੱਤਰ ਭਾਈ ਸਭ ਛੋਰੇ ਛੋਰੇ ਛੋਰੇ। सुलही ते नारायण राख सुलही का हाथ कहीं ना पहुँचे। सुलही हुए ना काट कुठार खसम सिर काटिया खिन में हुए गया है। मंदा चितवत चितवत बचिया जिन रचिया दिन दीना तार। पुत्र मीत तन किछु न रह्यो सो छोड़ गया सब पाई सा। सो छोड़ गया सब पाई साक कहो नानक जिस प्रभु बलिहारी। जिन जन का निरतक भये दसै बंद छूटे। मित्र पाई सब छोरे। मित्र पाई सब छोरे। कहत कबीरा जो हर त्यावे। कहत कबीरा कहत कबीरा जो हर त्यावे। कहत कबीरा जो हर त्यावे। जीवत बंधन तोड़े। कहत कबीरा जो हर त्यावे। जीवत बंधन तोड़े। जीवत बंधन तोड़े। तेहि के संग रहते। तेहि के संग रहते। ते कहाँ गए कहाँ गए बाबा। बोलते थे कहाँ गए बाबा। बोलते थे कहाँ गए कहाँ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਜ ਗੁਰੂ ਕੇ ਰਾਗ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਿਰਾਸਤ। ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਿਰਾਸਤ। ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸੋਝੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ WhatsApp ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9855 66920। ਦੁਬਾਰਾ ਆਖਾਂ 9855 666 920। ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬੁਲਾਈ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।